जुगो जुग अटल बाणी के बोहित जबर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले लला बेग लड़न वास्ते आया, भाई बिधि चंद लड़न वास्ते मैदान दे विच चले। उस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भाई बिधि चंद नूं रोकिया। कहन लगे, बिधि चंद काफ़ी थकेवा हो गया होवेगा जंग लड़ते लड़ते, कुछ समा आराम करना करो। सतगुरु जी कहन लगे कि असी हुण लला बेग दे नाल दो हत्थ करांगे। ते जदों सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह अगे वधे ना, लला बेग ने सतगुरु जी नूं वेखिया ते सोचदा है कि परमेश्वर ने मन की मुराद पूरी कर दिती है। हुण फिर मैं सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल सीधी टक्कर लैनी करांगा। ये सतगुरु जी दे सन्मुख आ गया। जदों ये सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सन्मुख आया, इन्हें तीर चलाने शुरू कर दिते। बहुत सारे तीर चलाए इसने, ते सतगुरु जी दे घोड़े नूं तीर लगदे ने, जख्मी हो जांदा है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले इहो जिहा एक तीर चलाया, जिहड़ा तीर लला बेग दे घोड़े दे विचों पार हो जाता है ते लला बेग दा घोड़ा धरती ते डिग जाता है। इन्हें अपने आप की संभाल करनी कीती। इधर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे घोड़े दे मत्थे दे विच तीर मारिया, सतगुरु जी दा घोड़ा भी मर जाता है। भाई बिधि चंद छेती नाल सतगुरु जी दे कोल आया, बेनती की, सतगुरु जी इस घोड़े की असवारी करना करो। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने विचारिया कि दुश्मन जिहड़ा है वो धरती ते खलोता है ते असीं उहदे नाल जंग लड़ीए घोड़े ते सवार होके, ये ठीक नहीं। सतगुरु जी ने बिधि चंद नूं कहा, नहीं बिधि चंद, असीं पैदल ही इसे तरह ही इहदे नाल जंग लड़ना करांगे। ते इधर लला बेग दे सामने एक पठान आया कि मैं सतगुरु जी दे नाल लड़ना। लला बेग ने उन्होंने वर्जित कर दिता कि असी दोनों ही जंग दे विच लड़ना करांगे। इस सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नेड़े आउंदा है, हत्थ दे विच तलवार है, एक हत्थ दे विच ढाल है। इन्हें सतगुरु जी दे उत्ते वार कीता। सतगुरु जी ने वार रोक लिया। सतगुरु जी कहन लगे, लला बेग एक बारी होर वार करके वेखना कर, किते तेरे मन दे विच भुलेखा ना रह जावे कि मैं होर वार कर दिंदा ते मैं जंग दे विचों जित प्राप्त कर लेनी सी। इस करके एक वार होर करना कर। कहंदे उस वेले ना लला बेग सतगुरु जी की बहादुरी वेखदा है कि मैं पहला वार कीता, सतगुरु जी दूजा वार करन दी भी गल करदे ने। कहते फिर इन्हें बड़ी छेती नाल वार किया। सतगुरु जी ने फिर इहदा वार रोक लिया ते फिर लला बेग भजन लग्या। सतगुरु जी कहन लगे, लला बेग किधर जांदा है? हुण जिहड़ा वार कीता है ना, हुण ओह वार दे के ते जाना कर।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲਿਓਂ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਝਕਾਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਇਹਦਾ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੌੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਡਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਅੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮਾਰ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਪੰਜੋਂ ਦੇ 5 ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਜੋ ਬਾਂਹ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੜੇ, ਕੁਛ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜਾ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਤੁਰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਭ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ 1200 ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਧ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ
ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਨਾ ਤੁਰਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਸੇ ਸਨ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਤਲਾਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਵੋ। ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਏ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਕਾਸਮ ਬੇਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵੋ। ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੜਾ ਬਣਾਓ। ਥੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਵਾ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਠਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੇਕੀਮਤੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਲੈਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰਤ ਦੇ ਵੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। 2 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਥੜੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਥੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਲੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਸਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲੁਕਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਮਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਦੂਤ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।